स्वागत है जी तुहाडा एक बार फिर तो तुहाडी अपनी अकैडमी सोलवर अकैडमी उत्ते। सो बच्चों ETT 5994 सुपर प्रिपरेशन है जिहड़ी वो चल रही है तो साडा सबजैक्ट तुसीं सारे जाणदे हो वो हैगा इंग्लिश। इंग्लिश दे विच जिहड़ा अज असीं नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं उसका नाम हैगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जिहड़ा फर्स्ट पार्ट अज असीं शुरू करन जा रहे हैं। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। वाक विच प्रीपोजिशन नूं नाउन ਜਾਂ प्रोनाउन तो पहला ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। वाक विच प्रीपोजिशन नूं नाउन ਜਾਂ प्रोनाउन तो पहला ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। क्वेश्चन ये उठता है कि नाउन है जिहड़ी वो संज्ञा हुंदी है ते प्रोनाउन है जिहड़ा वो सर्वनाम हुंदा है। ठीक है बच्चों, इन दोनों तो पहला प्रीपोजिशन नूं ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है किस विच? वाक विच। सो अगे देखते हैं। प्रीपोजिशन वाक विच नाउन ਜਾਂ प्रोनाउन का संबंध वाक विच होर वस्तुओं नाल दिखाउंदा है। प्रीपोजिशन हैगी जिहड़ी वो वाक विच संज्ञा ਜਾਂ सर्वनाम का संबंध है जिहड़ा संज्ञा ਜਾਂ सर्वनाम का संबंध हुंदा है वाक विच होर वस्तुओं नाल दिखाउंदा है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं जिवें द फूड इज़ ऑन द टेबल। इस एग्जाम्पल विच तुसीं देख सकते हो जिहड़ा ऑन हैगा वो अपना प्रीपोजिशन हैगा ते जिहड़ा द टेबल है ये अपना संज्ञा जिसनूं कह सकते हाँ ये अपनी संज्ञा हैगी। व्यक्ति वस्तु ਜਾਂ स्थान के नाम का भाव करवावे उसनूं संज्ञा कहा जाता है। जिहड़ी टेबल है वो वस्तु है। इस तो पहला जिहड़ी ओन प्रीपोजिशन है वो यूज कर ली गई है तो ओन प्रीपोजिशन तो पहला जिहड़ा फूड वर्ड होया है यूज तुसीं देख सकते हो ये की दिखाउंदा इन्हां की दिखाउंदा इन्हां विचों ये दिखाउंदा संबंध नूं। संबंध किवें जिकर जिवें असीं मन लईए द फूड इज़ ऑन द टेबल। फूड है जिहड़ा किधर रखा होया है टेबल के उत्ते उत्ते दिखाने लई जिहड़ा वर्ड यूज होया ओन यानी कि जिहड़ा फूड है अपना वो ऑन दी टेबल हैगा। ओन है जिहड़ा प्रीपोजिशन टेबल अते फूड दे विच जिहड़ा संबंध स्थापित कर रहा है इन्हां दोवां नूं मिलाउण दा काम कर रहा है। इसनूं असीं प्रीपोजिशन कहांगे। ये जिहड़ी प्रीपोजिशन है इसका नाम हैगा ओन। ठीक है बच्चों, सैकेंड एग्जाम्पल है जिहड़ा अपना सी लाइव्स इन चाइना। सी लाइव्स इन चाइना तुसीं देख सकते हो चाइना अपनी हैगी जिहड़ी संज्ञा हैगी ते जिहड़ा लाइव्स वर्ड है इन दोवां विचों इन दा प्रयोग होया है इन प्रीपोजिशन है। चाइना विच की करता है रहिंदा है। ठीक है, रहिंदा यानी कि लाइव्स यानी कि वो रहिंदा है किधर चाइना विच। ये दोनों विच इन है जिहड़ा वो संबंध नूं प्रदर्शित कर रहा है संबंध नूं दिखा रहा है इस करके इन प्रीपोजिशन जिहड़ा वो यूज कर लिया गया है। तो जिहड़ा एग्जाम्पल है उस विच भी यही कहा गया कि जिहड़ा संबंध वाक विच होर वस्तुओं नाल दिखाउंदा है चाइना नाल की संबंध है चाइना नाल उसका संबंध ये है कि वो उधर चाइना विच रहिंदी है। ठीक है, सो नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं ਜਾਂ रूल करते हैं यूज ऑफ एट। अब हुण असीं शुरू करन जा रहे हैं कि जिहड़ा एट है वो किधर किधर यूज हो सकता है। जदों टाइम नूं दिखाउणा होवे तुसीं देख सकते हो कि जदों टाइम नूं दिखाउणा होवे तां एट नूं यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस दे विच जिधर भी तुहानूं 3 o'clock यानी कि ओ क्लॉक 10 AM नून सनराइज सनसैट कॉर्नर ये जिहड़े वर्ड ने तुसीं देख सकते हो एट 3 o'clock एट 10:30 AM एट नून एट सनराइज एट सनसैट एट द कॉर्नर एट द बस स्टॉप। इहो ਜਿਹੇ सेंटेंस विच जेकर खालिस्तान तुहानूं नज़र आउंदा है तुसीं एट है जिहड़ा वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम वास्ते यूज होया है ते नाले प्रदर्शित करता है कि जिहड़ा टाइम है उस दे नाल अपना एट है जिहड़ा वो यूज किया जाएगा। नैक्सट रूल है जिहड़ा वो करते हैं एट नूं एक प्लेस लई भी वरत्या जाता है। प्लेस यानी कि थां इस स्पैसीफिक थां नूं शो करन वास्ते एट नूं यूज कर लिया जाता है। जिवें तुसीं एग्जाम्पल देख सकते हो सी इज़ एट होम वो है जिहड़ा वो सी इज़ एट होम किधर है होम यानी कि जिहड़े प्लेस है उसके घर दी थां नूं वो शो कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है इस दे नाल अपना एट जिहड़ा वो यूज कर लिया गया है। नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं छोटी थां लई एट अते वड्डी थां लई इन वरत्या जाता है। किवें वरत्या जाता है ये देखांगे असीं एग्जाम्पल विच। छोटी थां लई एट ते वड्डी थां लई इन वरत्या जाता है। एग्जाम्पल विच तुसीं चैक कर सकते हो सी लाइव्स एट अलवर इन राजस्थान। अलवर है जिहड़ी छोटी थां है इसलिए एट यूज होया है ते राजस्थान है जिहड़ी वो वड्डी थां है इस दे नाल इन यूज होया है। सी लाइव्स एट अलवर इन राजस्थान तुसीं समझ सकते हो राजस्थान है जिहड़ी वो स्टेट है
ਤੇ ਅਲਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਲਾਈਵਸ ਐਟ ਅਲਵਰ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਥਸ, ਈਅਰ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਮਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥ ਲਈ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਸਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ 1990 ਯਾਨੀ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਦੀ ਗਾਰਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਗਾਰਡਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਏ ਬਾਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਡੇਟਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਸੰਡੇ, ਔਨ 6 ਮਾਰਚ, ਔਨ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ। ਔਨ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ, ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਨ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਨ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚੋ, ਲਾਸਟ, ਨੈਕਸਟ, ਐਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ, ਇਨ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਲਾਸਟ, ਨੈਕਸਟ, ਐਵਰੀ 3 ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ, ਇਨ, ਔਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ, ਇਨ, ਔਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟ, ਇਨ, ਔਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ 10 AM। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਸੋਪ ਕਲੋਜ਼ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਚਾ ਵੈਂਟ ਹੋਮ ਐਟ ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਮ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ।
ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟ। ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਇਹ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾउन ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਨ ਦੀ ਮੈਨੂ। ਔਨ ਦੀ ਮੈਨੂ, ਔਨ ਦੀ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਨ ਦੀ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਔਨ, ਐਟ, ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।